دنیا میں ایسی لاتعداد جگہیں موجود ہیں جہاں ابھی تک انسان نہیں پہنچ پایا۔ ان پراسرار جگہوں کے بارے میں سائنسدان ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ اخذ نہیں کر پائے کہ آخر یہ ہیں کیا اور کیسے بنی۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ اہرام مصر ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال قبل مصر کے لوگ یہاں بستے تھے۔ یہ لوگ اپنے دور میں فن تعمیر میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ خوبصورت آرکیٹیکچر کے ساتھ ساتھ بہت ہی ناقابل یقین کہانیاں اپنے پیچھے چھوڑ گئے، جن میں ایلین سے تعلقات، پیرامڈ کا ستاروں سے تعلق اور ان پیرامڈ کے اندر درجہ حرارت کانسٹنٹ رہنا یعنی 20 ڈگری سیلسیس، چاہے باہر کا درجہ حرارت 50 ڈگری ہی کیوں نہ ہو، بارش، شدید سردی، طوفان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان پیرامڈ کا درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس ہی رہتا ہے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی سائنسدانوں کے لیے کئی سوالات کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ان گنت تحقیقات کرنے کے باوجود بھی سائنسدان ابھی تک صرف مفروضے ہی پیش کرتے آئے ہیں۔ سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اتنے بڑے اسٹرکچر کو آج سے تقریباً 4000 سال قبل کیسے تعمیر کر لیا گیا، جبکہ اس دور میں ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بغیر ٹیکنالوجی کے اتنا بڑا اسٹرکچر اس وقت بنانا حیران کن ہے۔ آج کے دور میں 16 فٹ بال کے گراؤنڈ جتنا ایک پیرامڈ ہے جو لگ بھگ 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 450 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو حیران رہ جائیں گے کہ اس میں استعمال ہونے والے پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 300 ٹن تک ہے۔ تو اتنے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا اور 450 فٹ اونچا یہ پیرامڈ، جس کے ایک پتھر کا وزن 2.5 سے 300 ٹن ہو، اس دور میں کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس اسٹرکچر کو کسی خلائی مخلوق نے بنایا یا کسی غیر مرئی مخلوق نے؟ یہ محض ابھی تک ایک سوال ہی ہے۔ ان پیرامڈز پر کئی سالوں سے ریسرچ کی جا رہی ہے، مختلف ٹیکنالوجی اور مختلف زاویوں سے اسے سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن آج تک یہ مسٹری حل نہیں ہو سکی۔ جب ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 300 ٹن ہو، ایک پیس کو اکٹھا کرنا اور 23 لاکھ کی تعداد میں اس پیرامڈ میں پتھروں کا استعمال ہونا اور بالکل پرفیکٹ الائنمنٹ کرنا، مزید یہ کہ بغیر مشین اور ٹیکنالوجی کے ایسے اسٹرکچر کو بنانا سائنٹیفکلی امپاسبل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف ایک پیرامڈ کے اندر 23 لاکھ لائم اسٹون کا استعمال ہونا اور وہ بھی اس قدر وزنی 4000 سال قبل بنا ٹیکنالوجی کے کیسے ممکن ہے؟ ان پتھروں کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا اتنا مشکل ہے تو اس پورے پیرامڈ کو بالکل پرفیکٹ پوزیشن پر لانا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جو کرین ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 20,000 کلو تک کا ہی وزن اٹھا پاتی ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جب 20,000 کلو بھی جدید ٹیکنالوجی سے اٹھانا ممکن ہوا تو آج سے 4000 سال قبل یہ ہزاروں کلو سے زیادہ بھاری پتھر اور اتنی اونچائی تک کیسے لے جائے گئے؟ ان پیرامڈ کی ایک تھیوری بھی موجود ہے جس کو اورین کوریلیشن کہتے ہیں۔ جب رات کے درمیانی حصے میں پیرامڈ کو دیکھیں تو پیرامڈ ستاروں کے جھرمٹ کے ساتھ پرفیکٹلی الائن کرتے ہیں۔ اسے آسمانی کانسٹیلیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اورین بیلٹ میں 3 ستارے موجود ہیں جو ان پیرامڈ سے سنک ہوتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل ایلین زمین پر آئے تھے اور اپنے ساتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی لائے تھے جو آج کی ٹیکنالوجی سے 1000 گنا بہتر تھی، اور اس جدید ٹیکنالوجی سے ان ناممکن پیرامڈز کو تعمیر کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک مفروضہ مانا جاتا ہے۔ ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پیرامڈ کو انسان نے بنایا یا ایلین نے؟ لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ ان پیرامڈز اور ستاروں کا آپس میں تعلق ضرور تھا۔ کچھ سائنسدانوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ ایلین ان ستاروں پر رہتے تھے اور رات کے وقت ان ستاروں اور پیرامڈ کا پرفیکٹ الائنمنٹ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پیرامڈ مکمل طور پر رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے ایک ایک پہلو کی بات کی جائے تو ہر اینگل سے تحقیق کرنے پر رازوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ ایک راز کو سلجھانے کی کوشش میں کئی راز کھل جاتے ہیں جو آج تک سائنسدانوں کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ ان پیرامڈ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹنلز بنے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگ اپنی سوچ کے مطابق اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں۔ بعض تھیوریز کے مطابق یہ ٹنلز ہوا کی سرکولیشن کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ اس مفروضے کو صرف مفروضے کی حد تک ہی رکھا گیا ہے۔ جب ایک روبوٹ کے اندر کیمرہ نصب کر کے اس ٹنل کے اندر بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ ہر ٹنل کے آخر میں ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے، تو یہ وینٹیلیشن کے لیے کیسے بن سکتا ہے؟ پیرامڈ میں 3 چیمبرز ہیں: بیس چیمبر، کوئن چیمبر، کنگ چیمبر۔ اگر آپ کنگز چیمبر سے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ ان تینوں چیمبرز تک پہنچ سکیں گے، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج تک بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ان کو مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر پایا۔ ابھی تک یہ صرف 3 چیمبرز ہیں جن کے بارے میں معلوم ہو سکا ہے،
लेकिन इनके अंदर और कितने चैम्बर्स हैं कुछ पता नहीं। कयास किया जाता है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए कि उस वक्त लोगों का मानना था कि अगर सबसे ऊपर वाले यानी किंग चैम्बर में बादशाह की डेड बॉडी रखी जाए तो उस बादशाह की रूह उन सितारों की तरफ जाएगी जिन सितारों का इन पिरामिड से कनेक्शन है। जब क्वीन चैम्बर के अंदर रोबोट को भेजा गया तो पता चला कि वहाँ एक बंद कमरा है जिस पर एक मेटल पिन लगी हुई है, जिसको देखकर लगता है कि वो नहीं चाहते कि उसके अंदर कोई दाखिल हो सके। इसके बाद ये अंदाजा हुआ कि इन चैम्बर्स के अंदर कई और इस तरह के चैम्बर्स भी मौजूद होंगे। जब एडवांस तरीकों से ड्रिल करके इस चैम्बर के अंदर एक छोटे से कैमरे को दाखिल किया गया तो वो कैमरा थोड़ी ही देर बाद पुरस्कार तौर पर खराब हो गया, जिसके बाद सारी की सारी कोशिशें धरी की धरी रह गईं और इस वाकये के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ तहकीकात पर पाबंदी लगा दी। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये पिरामिड क्यों बनाए गए। तो अभी तक इस हवाले से मफरूजे ही पेश किए जा चुके हैं कि इन्हें बादशाह और मलका की कब्रों के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा ममीज के बारे में तो आप सबने सुना होगा, यानी लोगों का कहना है कि बादशाह और मलका की डेड बॉडीज को ममीज बनाकर महफूज करने के लिए पिरामिड्स बनाए गए। मरने के बाद जिस्म को लाइनेन नाम की एक फैब्रिक्स में बांधकर कब्र में रखा जाता था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आज तक एक भी मम्मी इन पिरामिड्स से नहीं मिली। हजारों साल गुजरने के बाद भी इन पिरामिड्स को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। मगर जितना भी एक्सप्लोर हो चुका है, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर मौजूद सारे मकबरे खाली थे और किसी किस्म की लिखावट या डिजाइन भी मौजूद नहीं थे जो उस वक्त के मकबरों पर आम थे। यहाँ किंग चैम्बर हो या क्वीन चैम्बर, किसी भी चैम्बर पर कोई भी मम्मी मौजूद नहीं पाई गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई सालों की तहकीकात के बाद भी कोई पुख्ता थ्योरी पेश नहीं की जा सकी जिससे इन पिरामिड का कोई एक राज भी पता चला हो। बाज़ साइंसदानों का कहना है कि ये शायद एलियन के लिए उस वक्त एक पावर प्लांट था। 23 लाख लाइमस्टोन, सैकड़ों टन वजनी ब्लॉक्स के बावजूद ये पिरामिड कैसे इतने परफेक्ट हैं, इस बारे में कई साइंसदानों ने तहकीकात की लेकिन सिर्फ मफरूजात ही पेश कर पाए, कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं दे सके। मजीद ये कि अगर पिरामिड स्टोन की बात करें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये आम पत्थरों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा मजबूत हैं। जब तहकीक की गई कि ये पत्थर है भी कि नहीं तो मालूम हुआ कि ये लाइम स्टोन जैसे ही है लेकिन लाइम स्टोन नहीं है। पूरी रूए जमीन पर ऐसे पत्थर कहीं भी मौजूद नहीं है तो ये कहाँ से आए। इन पिरामिड को तामीर करने की टेक्नोलॉजी और मेथड पर आज भी तहकीकात जारी है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनकी तामीर में बॉल एंड सॉकेट जो कंस्ट्रक्शन की एक किस्म है इसका इस्तेमाल किया गया जो हीट एक्सपेंशन को बर्दाश्त कर सकता है। बॉल एंड सॉकेट मेथड जलजले को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। तसव्वुर करें कि शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी वो भी लगभग आज से 4000 साल पहले। और अहम बात यह है इन पिरामिड के अंदर नेचुरल एयर कंडीशन आखिर कैसे मुमकिन, वो भी आज से 4000 साल कबल। इन पिरामिड के करीब मिस्री सहरा मौजूद है जो कि बहुत ही गर्म तरीन इलाका है। यहाँ गर्मियों में मौसम इंतहाई गर्म होता है, यानी नाकाबिले बर्दाश्त हद तक। लेकिन इन पिरामिड के अंदर का दर्जा हरारत बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। अगर हम गौर करें ये तमाम फैक्ट्स, कुदरती एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, स्टार्स अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कंपास, ये आज से 4000 साल पहले जब टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। तो ये महज एक इत्तेफाक है या इनकी तामीर में वाकई जिन्नात या एलियन का हाथ है। क्या वो इतनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी रखते थे जितना हमें आज भी नहीं। बाज़ रिसर्चर ने ये बात भी की है कि इतना इल्म खलाई मखलूक ने वहाँ के लोगों को दिया था। हालांकि ये बात भी महज मफरूजा ही है, लेकिन फिर भी वही सवाल पैदा होता है कि आज से 4000 साल कबल इतने ऊंचे पिरामिड जिनका एक पत्थर 300 टन यानी 70,000 किलो, वो कैसे 450 फीट ऊपर तक ले जाया जा सकता है, वो भी बगैर टेक्नोलॉजी के जरिए। ये सवालात आज तक साइंसदानों की नींदें उड़ाए हुए हैं। मिस्र में बहुत सी ऐसी ड्राइंग्स भी मौजूद हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी और एलियन की मौजूदगी की निशानदही करते हैं, जिनमें मैथमेटिक्स मेथड और एलियन स्पेसशिप और भी इस तरह की हजारों की तादाद में ड्राइंग्स मौजूद हैं। अब तक इस सिलसिले में सैकड़ों की तादाद में मफरूज़े कायम किए गए हैं। बाज़ साइंसदानों का कहना है इन पिरामिड्स को अकेले इन एलियंस नहीं बनाया और इंसानी वजूद का इनमें कोई अमल दखल नहीं है। पिरामिड्स और सितारों के ताल्लुक से ये नतीजा अखज़ होता है कि एरियल व्यू के बगैर ऐसा परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन है, यानी ऊपर से देख कर ही सितारों और पिरामिड का बिल्कुल एक्यूरेट व्यू बनाया गया होगा। तो आज से कई हजार साल कबल जब ड्रोन मौजूद नहीं थे और जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो जमीन से कैसे ऐसे अलाइनमेंट मुमकिन हुई। सिर्फ एलियन ही अलाइनमेंट पता कर सकते थे, वो भी अपने स्पेसशिप की मदद से।
हर साल 21 जून को इन पिरामिड्स का व्यू देखें तो इन 2 पिरामिड के बिल्कुल दरमियान से सूरज का निकलना, और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट सर्कुलेशन पर, आखिर कैसे? अगर इसको इत्तेफाक समझा जाए तो इन पिरामिड्स में इतने इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? यकीनन ये एक प्लान के तहत ही हुआ होगा, जो कि साइंसदान अपनी कई तहकीकात में कह चुके हैं कि आज से 4000 साल पहले इतनी कम्प्लेक्स और टेक्निकल सर्कुलेशन कैसे मुमकिन हुई। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तो क्या मिस्री लोग इस तकलीफ के बानी थे? और दूसरी अहम बात ये है कि ये अहराम मिस्र सिर्फ मिस्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इस पर इस्लामी तौर पर भी रिसर्च की गई, जैसा कि इमाम रजा खान बरेलवी के मुताबिक इन पिरामिड्स को जिन्नात ने ही तामीर किया, क्योंकि 300 टन वजनी पत्थरों को 5 से 6000 फीट तक ऊपर ले जाना आज की टेक्नोलॉजी और जदीद किस्म के हेलीकॉप्टर के बस की भी बात नहीं, और इतने एक्यूरेट एंगल पर रखना आज की जदीद टेक्नोलॉजी। गोया अहराम मिस्र एक ऐसी ना समझ में आने वाली मिस्ट्री है जिसको हल करने के लिए कई सालों से साइंसदान एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, और आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी भी इन पिरामिड्स को अभी तक समझने से कासिर है, जो कि हमें इस बात की तरफ इशारा देती है कि यकीनन इनकी तामीर किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि इनकी तामीर में जरूर किसी ऐसी मखलूक का हाथ है जो यकीनन इंतहाई ताकतवर थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें।